김장에 쓰일 가을무 재배 면적이 역대 최소 수준을 기록했습니다. 지난 여름 내내 이어진 폭염과 폭우 등 이상기후 탓인데요. 우리나라뿐만 아닙니다. 올 한 해 지구촌 전체가 기후변화로 몸살을 앓거나 다양한 이상현상이 발생했습니다. 바로 지금 전 세계에서 벌어지고 있는 모든 궁금한 이야기를 함께 알아보는 시간, 글로벌 와이, 지금 시작합니다. 한창 우기일 중미 과테말라에서 요즘 때 아닌 가뭄이 이어지고 있습니다. 오랜 가뭄으로 올해 농작물 수확량이 예년 대비 큰 감소세가 예상되는 데다 1월 건기가 되면 당장 마실 물도 부족할지 모른다는 우려까지 나오는데요. 농민들의 근심은 날로 깊어지고 있습니다. 김성우 리포터가 전해드립니다. 수도 과테말라 시티에서 동쪽으로 약 250km 떨어진 림콘 마을. 한창 옥수수를 수확해야 할 시기지만 작물엔 알곡이 제대로 맺히지 않고 밭은 쩍쩍 갈라져 있습니다. 강수량이 많을 우기지만 지난 8월 말부터 2달 넘게 이어진 가뭄의 영향을 받은 탓입니다. 주로 옥수수나 팥을 재배하던 농민들의 근심만 날이 갈수록 커져갑니다. ¿Verdad? Que los estaría dando como unos 18 o 20 quintales por manzana, ¿verdad? Pero en este año nosotros no esperamos esas cosechas. Y si ahorita no llueve en estos días, no vamos a cosechar. Si bien cosechamos algo, tal vez cosechamos 2 quintales o 1 quintal de la manzana. 겨우 한 바가지 물을 깃는 표정이 어둡기만 합니다. 당장은 버틸 수 있지만 곧 건기가 닥치면 식수마저 부족한 건 아닌지 주민들은 걱정이 앞섭니다. Hay escasez de agua en la comunidad, donde pasamos ahí por un sal vertiente, y el cual, ahorita porque las lluvias acaban de pasar, hay poquito de agua, pero en el mero tiempo de enero, febrero, pasa las 24 horas la gente esperando su cantarito, su pompita de agua. 최근 2년 동안 이상고온이 이어진 과테말라. 그동안 우기에 한 달 평균 16에서 20일 정도 비가 내렸던 것이 이제는 약 10일 동안 집중호우 형태로 변하고 있습니다. 전문가들은 이러한 현상은 지난 60년 동안 없던 일이라면서 대서양과 카리브해, 멕시코만의 이상고온과 엘니뇨 현상이 영향을 미쳤을 것이라는 분석을 내놓고 있습니다. Hemos tenido necesidad de deforestar. Tenemos más concreto en el país. Esto ha venido a favorecer a que tengamos un incremento en las temperaturas máximas. Las temperaturas mínimas ya no son tan extremas como las que teníamos en los años 70, 80. 과테말라 정부는 내년에 있을 기근에 대비해 나름 정책적 대비를 하고 있습니다. 시골 지역에서는 지금 굶주리고 굶어 죽는 사람들도 많이 생깁니다. 그래서 과테말라 농업부에서 비상식량 창고를 열어서 지금 굶주리는 농가에 비상식량을 배분하고 있고. 이상고온과 가뭄이 이어지고 있지만 여전히 취수와 저수시설이 열악한 과테말라 농촌. 농민들은 해마다 반복되는 농작물 피해에 이젠 정부가 근본적인 해결책을 내놓을 것을 촉구하는 동시에 국제사회도 적극적인 관심을 호소하고 있습니다. 과테말라에서 YTN월드 김성호입니다. 얼마 전 스페인 남동부를 강타한 기습폭우로 200여 명이 사망하는 안타까운 일이 벌어졌는데요. 이에 앞서 지난 5월 브라질 남부에서도 역사상 전례 없는 대홍수가 발생해 참혹한 수해 피해가 발생했습니다. 재해 발생 후 반년이 지난 지금 피해 지역 상황은 어떤지 브라질 김수환 리포터가 현장에 직접 가봤습니다. 지난 5월 브라질 최대 곡창지대인 남부 히우 그란지두술주에서 역사상 최악의 수재 참사가 발생했습니다. 도로는 폭우에 쓸려온 진흙으로 파괴되고 수백 채의 가옥들이 처참하게 무너졌습니다. 갑작스런 폭우에 대피조차 하지 못하고 고립되었던 시민은 220만여 명. 200여 명이 목숨을 잃은 큰 재해는 브라질 국민에게 전례 없는 상처를 남겼습니다. 평온했던 일상을 핥히고 간 대홍수. 재해로부터 반년이 지난 지금 현지 상황은 어떨까? 홍수 피해가 가장 컸던 엘도라도 두술 지역의 농경지를 찾아가 봤습니다.
한창 파종할 시기지만 황량한 땅에는 잡초만 가득할 뿐 경작은 엄두도 낼 수 없습니다. Aqui nós estamos realmente na área mais afetada da enchente. Tá? A enchente começou vindo pelo rio Jacuí. Nesta região aqui a gente calcula que aproximadamente a gente deva ter em torno de 7 a 8 metros de elevação daqui onde nós estamos, sobre a água, né? E ela atingiu toda a questão da lavoura, tanto das questões vegetais, tanto da criação de animais, vacas, suínos, avícolas, todas as culturas que a gente tem nessa região foi totalmente afetada e devastada pela força das águas. 올해 이 지역에선 농사를 지을 수 없습니다. 홍수 피해가 심각해 토양의 모든 양분이 유실됐기 때문입니다. 재배 환경이 무너진 상황에 주민들은 당장 생계가 막막할 수밖에 없습니다. Perderam, enfim, todas as suas fontes de renda devido à enchente. Sem contar as casas e galpões e estruturas, tratores, enfim, foi um cenário devastador, cenário de guerra. 주기적으로 홍수를 겪어온 지역이지만 지난 5월 대홍수는 유례없는 재난이었습니다. 범람에 대비하던 브라질 관계당국도 2주 동안 쏟아진 1년치 강우량에 아예 손을 놓을 수밖에 없었습니다. 평생 일궈온 삶의 터전을 순식간에 잃은 주민들. 헤아릴 수 없는 상실감 속에서도 생계를 위해서는 재해 흔적이 가득한 집으로 다시 돌아와야만 했습니다. Temos a água aqui. A água chegou aqui, né, nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Nessa parte mais baixa, né? Chegou aqui a água. 이 지역에서 33년 동안 농사를 지어온 조제 마리노 씨는 순식간에 모든 것을 앗아간 그날을 생생히 기억하고 있습니다. Que a gente colhe mais ou menos umas 300 caixas por semana de hortaliças, né? A gente atende a feira ecológica em Porto Alegre. As pessoas aqui do município vêm comprar aqui também. Atendemos até a merenda escolar, o programa do PA, que é a entrega para as economias solidárias, para as comunidades, né? E acabamos ficando quase 4 meses sem fazer entrega do produto. 무너지고 파괴된 삶의 터전 앞에 망연자실하게 선 조제 마리노 씨. 더딘 재걸 속에 주민들이 겪는 고통은 날로 커져만 갑니다. 브라질의 각계 전문가들은 이번 대홍수가 우연한 재해에 그치지 않는다고 입을 모읍니다. 기후 위기와 밀접한 관계가 있다는 것입니다. E a enchente causada, a gente entende que é um problema climático, não só do clima, mas também provocado pela ação humana, que muitas vezes de uma forma desenfreada tem contribuído para a aceleração das intempéries climáticas. Então, com o uso exagerado de agrotóxicos, com as queimadas, com os desmatamentos, com o assoreamento das áreas de APP, né, de conservação, onde o pessoal acaba terminando com a mata ciliar, e a gente acaba tendo esse desequilíbrio. Vão ter que se adaptar à nova realidade do planeta, do clima que estão propondo no planeta, né? Que não adianta, como eu falei, não adianta sentar, convencionar, fazer reuniões, decidir uma coisa e depois descumprir os acordos. Não resolve nada. Tem que fazer um acordo e cumprir o acordo. 이번 브라질 대홍수는 환경 문제에 대한 경각심을 다시 한번 일깨우는 계기가 됐습니다. 기후변화가 초래한 위기가 세계 곳곳에 경고음을 울리고 있는 지금 또 다른 비극이 발생하지 않도록 각 나라가 힘을 모아야 할 때입니다. 브라질에서 YTN 월드 김수환입니다. 소시지와 슈바인학센 같은 고기 요리로 유명한 독일이 유럽에서 채식 인구 비율이 가장 높다는 사실 알고 계신가요? 독일에선 이상기후에 대응해 스스로 채식을 선택하는 사람들이 늘고 있다는데요. 지속 가능한 미래를 위해 녹색 삶을 택한 독일 청년들을 김겨울 리포터가 만나봤습니다. 독일 함부르크에 있는 한 가정집입니다. 루츠 씨가 브로콜리 한 송이를 꺼내 꼼꼼히 다듬습니다. 정성 들여 썰어낸 감자를 포함해 찜기 가득 건강한 음식이 채워집니다. 루츠 씨는 고기, 우유, 달걀과 같은 동물성 식품을 전혀 먹지 않는 채식주의자, 다시 말해 비건입니다.
건강을 위해 바꾼 삶의 방식이지만 이제는 환경보호라는 책임감을 누구보다 소중히 여기고 있습니다. Und dadurch werden halt viele Wälder gerodet, viel mehr Trinkwasser benötigt, um so ein Rind zu ernähren, um dann hinterher zu essen. Und die ganzen Fäkalien, die dabei entstehen, das ganze CO2, das tut der Umwelt natürlich überhaupt nicht gut und schädigt mehr, als dass es uns nutzt. 버섯과 채소만으로 다채로운 조합을 선보이는 비건 한식당을 찾은 핀란드 씨 역시 어느덧 3년차 비건입니다. Ja, die vegetarische oder vegane Ernährung spielt da natürlich auch so ein bisschen mit rein, wobei das halt nicht so meine Motivation war, sondern eher aufgrund des Tierwohls. 유럽에서 채식 인구 비율이 가장 높은 나라. 의외로 육식을 즐길 것이란 선입견을 깬 독일입니다. 시내 마트는 비건을 위한 육류 대체 식품을 여럿 배치해 소비자들이 자발적인 친환경 삶을 실천할 수 있도록 돕고 있습니다. 전문가는 동물성 식품이 환경에 미치는 영향을 지적하며 채식주의가 기후변화에 대응하는 효과적인 대안 가운데 하나라고 말합니다. Yeah, I mean, we certainly know that meat and other animal-sourced foods are much more, have a much larger climate footprint, and therefore, vegetarianism and veganism is certainly one form of reducing climate change effects. 카임 교수는 동물성 식품의 영양 가치를 인정하면서도 지속 가능성을 위해 육류 생산을 줄이는 것이 중요하다고 강조합니다. Globally, and obviously animal-sourced foods also have some positive nutrition effects, and therefore it's not necessary that everybody would become a vegan, but what we need to do is to reduce the large amounts of meat and other animal-sourced foods. 채식이 하나의 추세로 자리 잡은 독일 사회. 상당수 독일 청년들은 오늘도 자신들이 불러온 녹색 나비 효과에 대한 기대감을 키워가고 있습니다. 독일 함부르크에서 YTN 월드 김겨울입니다. 이처럼 올 한 해 전 세계에 폭염, 폭우 등 이상기후가 발생하고 있는데요. 그렇다면 이런 기후 문제가 왜 발생하는 것이고 어떤 문제점이 있는지, 또 우리 일상에서 실천할 예방책은 없을지 반기성 K웨더 예보센터장과 만나 자세히 짚어봤습니다. 앞서 보셨듯이 이제 이상기후가 전 세계적으로 발생하고 있지 않습니까? 이상기후의 발생 원인은 어떻게 보십니까? 아무래도 지구온난화가 가장 큰 원인으로 봐야 되겠죠. 전 세계적으로 지금 계속 온실가스가 증가하고 있거든요. 네. 산업화 이전에 비교하더라도 현재 이산화탄소 같은 경우는 151%, 메탄 같은 경우는 265%, 아산화질소 같은 경우는 125% 이상 증가를 해버렸단 말입니다. 대기 중에 온실가스가 많아지게 되면 온실 효과가 더 커지면서 기온은 올라가게 되거든요. 예. 결국 폭염이 발생하게 되는 것이고, 다음에 대기 중에 기온이 1도 올라갈 때마다 대기 중에 수증기량은 7%가 올라가요. 그러다 보니까 더 많은 홍수가 발생을 하게 되는 것이고, 기온이 올라가니까 빙하는 더 많이 녹게 되다 보니까 해수면은 많이 상승할 수밖에 없고, 그다음에 해수 온도가 올라가면서 태풍이라든가 폭풍 같은 것들은 더욱더 강하게 발달하게 되고, 그다음에 이 기후 변화라는 것은 굉장히 그 불균형한 이런 현상을 보입니다. 일단 이렇게 이상기후가 발생을 하다 보니까 기후플레이션이라고 하죠. 이제 기후위기와 인플레이션을 합친 신조어가 나올 정도로 이제 기후위기와 농작물 감소, 또 이제 식량 문제까지 대두가 되고 있지 않습니까? 지금 남미 같은 경우는 한 800일, 그다음에 동유럽 같은 경우는 500일 이상 지금 가뭄이 지속되고 있습니다. 그러다 보니까 그쪽에서 많이 나오고 있는 옥수수라든가 대도, 콩 같은 것들이죠. 다음에 사탕수수 이런 생산량이 급격히 줄어들고 있어요. 가뭄뿐만 아니라 홍수라든가 어떤 슈퍼 태풍이라든가 이런 것들이 연이어서 발생하게 되면 결국 작물 생산은 계속 줄어들 수밖에 없습니다. 예. 뭐 세계 기상기후 같은 경우는 뭐 계속 이렇게 되면 세기 말에 가면 결국 우리의 주식물인 콩이라든가 밀이라든가 이런 건 거의 20-30% 이상 줄어들 것이다. 근데 이제 문제는 인구는 계속 늘어나고 있다는 얘기입니다. 예. 그러다 보니까 이런 식량 부족은 점점 심화될 것이라고 보는 것이고요. 그러다 보니까 결국 가난하고 힘든 저소득가들의 이런 식량 부족은 더 심각해질 가능성이 높다. 네, 그러면 우리나라에는 어떤 영향이 있을까요? 우리나라 같은 경우는 지금 식량 자급률이 이제 곡물 자급률이죠.
한 27%밖에 되지 않습니다. 쌀만은 자급자족을 하기 때문에 쌀로 인한 문제는 없는데 당장 이제 콩이라든가 밀가루라든가 이런 걸 생산하는 지역에 심각한 가뭄이 된다든가 기후전환이 발생한다면 결국 그런 나라들이 식량 수출을 다 중단할 것이라는 얘기입니다. 그렇게 될 때 우리나라 같은 경우는 상당히 식량 안보에 위기가 올 수밖에 없다는 것이죠. 네. 이런 지금 그런 연구 논문들은 굉장히 많이 발표가 되고 있습니다. 네. 이렇게 이제 피부로 와닿다 보니까 이상기후를 막고자 하는, 좀 대응하고자 하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 예를 들면 비건이 있을 수 있고요. 뭐 비행기 이용을 좀 자제하시는 분들이 그 예로 들 수 있겠는데 이런 것들이 실제로 도움이 많이 되겠습니까? 실제로 지금 왜 비건식이 나오느냐면 결국 육류 섭취를 줄이자는 것이거든요. 왜냐하면 육류를 갖다 생산하면서 엄청난 이산화탄소가 발생을 해요. 일단 그다음에 물 소비도 워낙 많아지고, 다음에 일단 이 소 같은 경우는 이제 소 방귀에서 내뿜는 메탄 같은 것들이 상당한 그 온실가스거든요. 스탠퍼드 대학교의 연구에 따르면 한 15년 정도 비건식을 계속 늘리면서 육류를 줄여 나간다면, 그러니까 서유럽입니다. 유럽 쪽에 그 난방이 한 70%가 배출하는 이산화탄소를 줄일 수가 있다. 그러니까 굉장히 그 도움이 되는 것이죠. 뭐 일단 일회용품을 사용을 좀 자제를 하고 재활용하는 것이 중요하다고 생각을 하고요. 베란다 같은 데다가 그 태양광 패널 같은 걸 설치함으로 인해서 에너지를 갖다 좀 더 우리가 스스로가 공급할 수 있는 이런 노력도 필요하다라고 생각을 하고요. 대중교통을 갖다 우리가 좀 많이 이용을 하고 혹은 자전거라든가 도보 이런 걸 많이 이용하는 것도 굉장히 좋고요. 그래서 이런 기후변화를 갖다 막는 것이 결국 나만 잘 살자고 하는 것이 아니라 우리가 같이, 우리 후손들 다 같이 잘 살기 위해서 우리가 기후변화를 막아야 한다는 겁니다. 네, 이런 이상기후와 식량 문제와 관련해서 우리나라는 다른 나라보다 더 많은 영향을 받을 조건을 갖고 있다고 합니다. 이런 이상기후와 식량 문제가 이제는 우리의 현실임을 깨닫고 이상기후에 대응하는 행동에 나설 때가 아닌가 싶습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여름 내내 뜨거운 태양빛을 받아 무르익은 포도는 가을이면 수확기를 맞아 와인이 되기 위한 첫걸음을 내딛게 됩니다. 프랑스에선 해마다 가을이 오면 포도 수확철을 기념하는 축제가 열리는데요. 프랑스산 와인을 맛보겠다며 닷새 동안 수십만 명이 찾는 현장으로 함께 가보시죠. 한산하던 언덕길이 점차 사람들로 북적이며 활기를 띱니다. 파리 시내가 한눈에 보이는 언덕 정상엔 작은 잔을 손에 쥔 사람들로 발디딜 틈 없습니다. 해마다 가을이면 몽마르트르 언덕에선 프랑스 전역에서 수확되는 와인과 다양한 음식을 맛볼 수 있는 축제가 열립니다. 1934년 시작된 포도 수확 축제가 어느덧 100년 역사를 바라보게 됐습니다. 친구 혹은 가족 단위로 축제에 온 사람들이 신나는 음악 소리에 맞춰 함께 와인잔을 부딪히며 즐거운 추억을 쌓습니다. 몽마르트르 언덕 중턱엔 파리에 유일하게 남아있는 포도밭이 자리했는데요. 이곳에서 재배한 포도로 만든 와인은 세상에서 단 하나뿐인 파리산 와인입니다. 파리산 와인 외에도 프랑스의 다양한 기후 속에 자라난 포도로 만든 와인이 거의 모두 모였다고 해도 과언이 아닙니다. 저도 시음해봤습니다. 입안을 감도는 과일 향이 정말 좋은데요. 와인과 축제에 빠질 수 없는 것, 바로 즐거운 한때에 곁들이는 맛있는 음식인데요. 다양한 나라 음식이 발길을 사로잡습니다. 가을의 시작을 알리는 값진 수확물 포도.
와인은 자연이 주는 축복이라는 파리지인들. 그저 갓 수확한 포도와 와인 한 잔에 행복하기만 합니다. 프랑스 파리에서 YTN 월드 강하나입니다. 글로벌 와이 첫 시간 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.